समस्त को नमस्कार। मु संतोष पुणी थे आपको स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज भिओ लोकस आप्र भिओ उपरे किसी कथा हवा। जिते बड़े भर्सन 2.3.2 चेंज हो जाइए से समय किसी ना कि एपट सेपट हो जाइए। प्राय भिओ चेंज माने रिजेक्ट हो जाइए, एसएचजी मेंबर रिजेक्ट हो जाइए, प्रोफाइल पुनः अपडेट मागुची, एमती अनेक कम न्यू किसी आड हो जोटा सब प्रकार भेरीफाई करने पड़ो ना लोकस कंप्लीट हो पार ना। तो चलतु आज वीडियो माध्यम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कहबी कि भिओ लेवल रे पुणी केमिति भेरीफाई करेंगे और आउ थे अपलोड करेंगे। तो बर्तमान आप देखुं स्क्रीन रे मुझे अलरेडी भिओ रोल चेंज करी माने ओपन कर रखी लॉगिन कर रखी। तो बर्तमान जिते बड़े ओपन करेंगे रोल चेंज करेंगे होम पेज आसो। होम पेज रे एमती शो कर आपन को यहीटा यही सीएलएफ देखो जोटा यहाँ अलरेडी रिजेक्ट हो जाइए। किसी तो कारण रिजेक्ट हो जाना कहीं रिजेक्ट हो। तो आम कौन करवा ना टैक्स रे क्लिक कलापर ये जानी हेनी कि जमी आप जानूले कि एसएचजी लेवल रे कौन कौन प्रोब्लेम अच्छी कौ कौ भेरीफाई कौन करा एसएचजी लेवल काम। तो भिओ करने पूर्वर आपण मैंने एसएचजी लेवल रे कम्प्लीटली एसएचजी प्रोफाइल मेंबर प्रोफाइल जहाँ रिजेक्ट होती भेरीफाई करेंगे। ऑफिस बेरर मानकर मोबाइल नंबर ओटीपी देकर भेरीफाई करेंगे। ये सब कम सरला पर ही आपण मैंने भिओ करंतु नहले पुणी थे रिजेक्ट हो पार भी नहीं। तो मीटिंग रे हमर किछि काम नाही। एबे आमे कोन करबा भिओ रे क्लिक करबा। भिओ रे क्लिक कला परे आपनको सेल पर नेम आसीबो जोटा आपनको जो नारे अछि। तो एक्टिव रे ही शो करिवो जो मानकर पेंडिंग रे भी शो करूछि भिओ ताहले सेटा ऑलरेडी एंट्री करी आपन सबमिट करंतु नाही। तो सेटा कोन करिवे सर बीपीएम सर आपनको सहित कथा हे कि आपनको एक्टिव के आनंतु एक्टिव आसिले ही करंतु पेंडिंग रे जमा भी करंतु नाही। तो एक्टिव रे आसिला पर देखिबा जे भिओर 3 डॉट रे क्लिक करबा एवं प्रथमे जानिबा कि सेंड फॉर अप्रूवल रे क्लिक कला पर जानि पारिबे कोन प्रॉब्लम हेछि कोन नाही। एठी देखो ऑल कंप्लीट हेछि, बेसिक कंप्लीट हेछि, मैपेड हे जाइछि लेखाइला, मिसी मेंबर भी हे जाइछि, ऑफिस बेरर भी हे जाइछि, एड्रेस भी हेछि, सब कमिटी भी हे जाइछि। तथापि एई भिओटी रिजेक्ट काहे कि हेछि देखो ऑलरेडी अपलोड पाई भी सी शो करुछि। तो कैंसिल करबा 3 डॉट रे क्लिक कला परे भिओ प्रोफाइल को आम जीवा। प्रोफाइल देखिबा बेसिक रे रिचेक करबा कि आउ कोटा भूलभाल अछि देखिबा सब ठीक ठाक अछि। तापर नेक्स्ट रे क्लिक करबा। क्लिक कला परे आपनकर द्वितीय ऑप्शन आसीबो बैंक रे देखिबा कि आपनकर भिओ रे को बैंक पासबुक अछि से पासबुक एटी आपण ऐड करबे। जो दीटा अछि एटी प्लस चिन्ह क्लिक करी आउ थोड़ा ऐड करि पारबे। तापर नेक्स्ट रे क्लिक करबा। क्लिक कला परे सेविंग आसिला। सेविंग रे देखिबे मीटिंग फ्रीक्वेंसी 15 दिन को थरे हुए डेट आसीबो दीटा डेट रहिबो मासक दीटा मीटिंग डेट आपन लिखिबे। तापर एटा न ही रहिबो नेक्स्ट रे क्लिक करबा। तापर आपन आसुची 4 नंबर रे मैपिंग एटा टिके ऑप्शन चेंज आसुची। पूर्व वीडियो माध्यम रे आपन देखिथिबे बा समस्त जो जानि चंती अलग ऑप्शन थिला मैपिंग रो एबे ऑप्शन अलग आछि। जते बेले मैपिंग करिवार अछि आपण मैप रे क्लिक करिवे। जते एसएचजी को ऑन मैप करिवार अछि ताले ऑन मैप रे क्लिक करिवे। मैपेड एसएचजी लिखा है जी एथिरु आपण जानि पारिबे आपणकर सीएलएफ रे केतोटी एसएचजी मैपिंग हेछि। जदि जेतिकी एसएचजी हेबा कथा हेइनी ताले आपण एटी करि पारु। जदि हेइछि करबा दरकार नै। तापरे इसी मेंबर रे क्लिक करिवे। इसी मेंबर रे क्लिक कला परे आपणको एपरी शो करिवो एसएचजी नेम आसीबो एवं आपणकर साइट गोटे प्लस चिन्ह शो करिवो जो ऐड करि पारिबे। एसएचजी नेम देखिबे कि आपणको सेलएफ रे जतोटी एसएचजी रहिबा कथा सेतिकी एसएचजी अछि ना नाही देखिबे प्रथमे एवं गोटे गोटे एसएचजी रु दुई जण इसी मेंबर को नेबे। जते बेले एटी क्लिक करबा क्लिक कला पर देखिबे जोटा रेड हेइची सेही माँ को आपण नहीं चंती आ जोटा प्लस चिन्ह अछि से माँ को नहीं नांती। तो ये जड़े अच्छी माने ये जड़े ही नियाई। तो आउ जड़े आपन को ऐड करबा पड़िबो। तो जो माँ को इसी मेंबर हिसाब रे नेबे सेही माँ करो जते बेले आपण एसएचजी लेवल रे काम करचंती सेही माँ को मोबाइल नंबर
ମାନେ ଦେଇକିରି OTP ଭେରିଫାଏ କରି ନିହାତି ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବେ। ତ ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ OTP ଭେରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ବେରରେ ବା ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଇସି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଡ଼୍ ହେବାର କଥା, ଏଇଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେବ, ଏଇଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଏଇଠି କେବଳ ଦେଖେଇଲା ଫ୍ରମ୍ ଡେଟ୍, ସେ କେବେଠାରୁ ଇସି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲା। ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିଲେ କି 2021 ଠାରୁ ସେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅପସନ୍ ଲେଖିଲା ନାହିଁ, ସିଗ୍ନେଟାରୀ ୟେସ୍ ନୋ କି ପୂର୍ବ ଭଳି କିଛି ଅଲଗା ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଲେଖିଲାନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲା ଏଡ୍ ଇସି ମେମ୍ବର, ତାକୁ ଇସି ମେମ୍ବରରେ ଏଡ୍ କର ବୋଲି ଲେଖିଲା। ଇସି ମେମ୍ବର ମୁଁ ଏଡ୍ କଲି। ଇସି ମେମ୍ବର ଏଡ୍ କଲା ପରେ ଡାଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। 2 ଜଣଙ୍କର ଶୋ କଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଶୋ କଲା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରୁ 2 ଜଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଡ୍ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇସି ମେମ୍ବର ଭିଓର। ତ 5 ନମ୍ବର ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 6 ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବେ କି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି 5 ଜଣ ଅଫିସ୍ ବିରୋର ନିହାତି ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ନାହାନ୍ତି, 3 ଜଣ କିମ୍ବା 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଓ ପୁଣି ଥରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଜର ବି ଅଛନ୍ତି 2, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 3 ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ 4 ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 5, ମାନେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ନିହାତି ରହିବାର ଅଛି। ଏଇ 5 ଜଣ ନିହାତି ଏଠି ରହିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଆଡ଼େ ଇସି ମେମ୍ବରରେ ନାଁ ଦେଲେ, ଇଆଡ଼େ ନାଁ ଶୋ କରିବ, ଏଠି ନାଁ ଶୋ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ନାଁ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ ଇସି ମେମ୍ବର, ଯେଉଁ ମାଆକୁ ଇସି ମେମ୍ବର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ମାଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚର ମାନେ ସଭାପତି ନା ସମ୍ପାଦିକା ନା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସି ମେମ୍ବର ଦେବେ, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଟ୍ରେଜର ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେବେ। ଏଇ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କେବେଠାରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ ମାଗୁଛି, ସେଠି ଦେବେ। ଏବଂ ଏଠି ସିଗ୍ନେଟାରୀରେ ୟେସ୍ କରି ଆପଣ ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଡ୍ କରିବେ। ଏଡ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନାଁଟା ଶୋ କରିବ, ଆଗରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, 5 ଥର କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ ବେୟର ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବ୍ କମିଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବ୍ କମିଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟିରେ 3 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ଯେଉଁଟା 2 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଶୋ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଇନି। 3ଟି କମିଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି, ତ ଏଠି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କେଉଁ 2 ଜଣ ମାଆ ସେ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟୁରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ 3 ଜଣଙ୍କର ଏଠି ନେମ୍ଟା ଇଏ କରିବ, ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ନମ୍ବର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି ବି କରିବେନି। 9 ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଓ ନ ହିଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁକ୍ କିପରଟା ୟେସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ନ କରି ଆପଣ ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ୟେସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଠି ଶୋ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ଇସି ମେମ୍ବର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହିଁ ଏଠି ଶୋ କରିବ, ନହେଲେ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ୟେସ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବୁକ୍ କିପର ନେମ୍ ପଚାରିବ, ନାଁ ଦେବେ ଏବଂ ବୁକ୍ କିପର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଉ
ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଦେବେ, ଘର କେଉଁଠି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁଠି, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲୋ ହିଁ ଆସିବ। ଏଲୋ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରିଚେକ୍ କରିବେ ରେଜୁଲେସନ୍ କପି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବେ। ରେଜୁଲେସନ୍ କପି ହଟିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପେନ୍ସିଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ। ଉଠାଇ ସାରିଲା ପରେ 3 ଡଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ସେଣ୍ଡ ଫର୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ଅପଲୋଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ଭିଓରେ କାମ ନିହାତି କରିବାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇସି ମେମ୍ବର ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଏ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରଖିବା। ଭିଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଓ କରନ୍ତୁ। ଭିଓରେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିପି ଲେଭେଲ୍ର କିଛି ବା ସି ଲେଭେଲ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ବିକେ ଭଉଣୀମାନେ ବି ନିଜ ଜିପିର ଯେତୋଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲେଭେଲ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜିପି ଲେଭ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।